दिनांक 9 जुलाई 2025। स्थान सुखरामनगर मुक्तिधाम गोमतीपुर अहमदाबाद। आज अहमदाबाद के गोमतीपुर क्षेत्र के अनेक नागरिकों और स्थानीय नेताओं ने बड़ी संख्या में एकत्र होकर वरिष्ठ कॉर्पोरेटर श्री इकबाल शेख के नेतृत्व में सुखरामनगर स्थित मुक्तिधाम शमशान गृह पर एक अनोखी शमशान यात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। आदाब, मुस्लिम ऑफ गुजरात ये यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। विरोध के प्रमुख मुद्दे: बीपीएल कार्ड धारकों से नियम विरुद्ध अधिक शुल्क वसूली। मनपा आयुक्त के आदेश क्रमांक 1401.301/25 के अनुसार बीपीएल कार्ड धारकों से अंतिम संस्कार के लिए केवल 410 रुपये लिए जाने चाहिए, लेकिन वर्तमान में ठेकेदार बीपीएल धारकों से 897 रुपये वसूलने को मजबूर कर रहा है, जो सरासर अन्याय है। सफाई कर्मचारियों का शोषण। क्विक इंडिया नामक संस्था द्वारा ठेके पर रखे गए सफाई कर्मचारियों को मनपा की स्वीकृति के अनुसार पूरा वेतन 14,000 रुपये नहीं मिलता। उल्टा छोटी छोटी बातों में भी उनसे जबरन पैसे वसूले जाते हैं। सुविधाओं की भारी कमी। मुक्तिधाम परिसर में टॉयलेट, बाथरूम जैसी मूलभूत सुविधाएं बेहद जर्जर हालत में हैं। लकड़ियों के गोदाम की छतें भी टूटी हुई हैं, दागुओं के बैठने की व्यवस्था नहीं है और साफ सफाई की स्थिति बहुत खराब है। सीएनजी शमशान की वर्षों पुरानी मांग। गोमतीपुर, अमराईवाड़ी समेत आसपास के 30 से 40 हजार लोगों की सुविधा के लिए रकियाल मुक्तिधाम में सीएनजी शमशान बनाने की मांग पिछले 4 से 50 वर्षों से की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। सीएनजी शमशान में अंतिम संस्कार पूरी तरह से निःशुल्क संभव होता है। आज के विरोध कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख लोग: पूर्व कॉर्पोरेटर जॉर्ज डायस, दिलीप वानिया, हितेश परमार, पिंटू पारगी, प्रेमजी भाई गोहिल, दिनेश मकवाना, मुकेश कृष्णाचारी, सचिन मकवाना, भरत वाघेला, निकुल व्यास, जयेश राठौड़, बाबू राठौड़, हैंसम भाई, रंजनबेन समेत अनेक सामाजिक कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए। विरोध प्रदर्शन की झलकियां: स्लोगनबाजी, जनांदोलन और हिंदू विधि अनुसार दूनी दर्शन के साथ शांतिपूर्ण विरोध संपन्न हुआ। प्रमुख मांगें: बीपीएल कार्ड धारकों को नियमानुसार अंतिम संस्कार में रियायत दी जाए। सफाई ठेकेदार द्वारा हो रहे शोषण की जांच हो और उचित कार्यवाही हो। सीएनजी शमशान का निर्माण शीघ्र किया जाए। सभी श्मशानों में मूलभूत और आवश्यक सुविधाएं तत्काल उपलब्ध कराई जाएं। यह विरोध न सिर्फ एक शमशान की स्थिति पर सवाल उठाता है, बल्कि व्यवस्था की संवेदनहीनता के खिलाफ एक जनजागृति है। बोले पैसा વધારે ના લો, ડાયરેક્ટ જોડે જેટલા પૈસા લો, જોનમાં આપો, જોનમાં ગરીબો બેઠા જરૂર છે એને આપો। પશ્ચિમ વિસ્તારમાં 10 સીએનજી, પૂર્વ વિસ્તારમાં 17માં માલે સુધારો, પૈસા થકી શકે મફતમાં પાડે, ગરીબ માણસો પૈસા આપે, સરકારને જુઓ, જુઓ શરમથી આવતી સરાવ કરે, 50ના લૂંટ મચાવે, 850ની રામ બોલો ભાઈ રામ, બોલે રામ બોલો ભાઈ રામ। સમગ્ર અમદાવાદ શહેરની અંદર બીપીએલ કાર્ડ ધારકોને સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં એક ઠરાવ કરવામાં આવ્યો છે કે બીપીએલ કાર્ડ ધારકો હોય, જે ગરીબ લોકો હોય, એને એમની અંતિમ યાત્રા માટે ફક્ત 410 રૂપિયા આપવા પડે। એ બીપીએલનો ઠરાવ પણ આ લોકો પી ગયા છે। કોન્ટ્રાક્ટરના અને અધિકારીઓને મિલીભગતથી કોઈ પણ મરણ થયું હોય, બીપીએલ કાર્ડ હોય કે નહીં હોય, બીપીએલ યાદીમાં હોય નામ કે નહીં હોય, 850 રૂપિયા લેવા માટે ફરજિયાત એને ફરજ પાડે છે। સાથે સાથે જે લોકો શમશાનની અંદર કોન્ટ્રાક્ટ લીધું છે એ લાખો રૂપિયાના, કરોડો રૂપિયાના કૌભાંડ ચાલે છે। કઈ રીતે કે જે કર્મચારીઓને અહીંયા રહેવાનું અને શમશાન વિધિ કરવા માટે જે એને પગાર ચૂકવવી જોઈએ એ પગાર ચૂકવવામાં આવતી નથી, જેથી જે પણ શમશાન માટે અહીંયા આવે એને ફરજ 200-300 રૂપિયા ફરજિયાત
દરેક જોડે લેવા માટે પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે અને લે છે. સાથે સાથે વર્ષો જૂની અમારી માંગણી છે કે પરા વિસ્તારની અંદર ગોમતીપુર, રખિયાલ, બાપુનગર, અમરાઈવાડી, પરા વિસ્તાર એટલે ગરીબ લોકોનો વિસ્તાર, અનુસૂચિત જાતિ અને પીછડેલા બિચારા બહાર ગામથી આવીને રહેતા હોય એવા ગરીબ લોકો માટે સીએનજીની માંગણી છેલ્લા 3 વર્ષ 4 વર્ષથી કરવામાં આવે છે. પરંતુ સીએનજીમાં સ્મશાન ફ્રીમાં કરવી પડે અને માલે તુજાર જેવા વિસ્તારો છે, નવા વાળજ લઈ લો, બોપલ લઈ લો, એટલે જ્યાં જ્યાં સીએનજી જે છે એ મોટા માલે તુજાર વિસ્તારોની અંદર સ્મશાનમાં સીએનજી છે અને ફ્રીમાં એમને બાળવામાં આવે છે. જ્યારે પહેલો હક આ ગરીબોનું આ વિસ્તારમાં હોવો જોઈએ. જોકે એક સીએનજી માંડ ખોખરા ખાતે બનાવવામાં આવી હતી, એ પણ બંધ હાલતમાં છે. સાથે સાથે આજે દુઃખ સાથે કહેવું પડે કે આટલી મોટી હોનારત થઈ આપણા અમદાવાદ શહેરની અંદર સમગ્ર દુનિયાનું ધ્યાન દોરી ગયું. આટલું મોટી હોનારત જે એરોપ્લેનની થઈ, એમાં 148 શબોને ફ્રીમાં બાળવા માટેની જાહેરાત કરી. પરંતુ એ જાહેરાત કાગળ ઉપર છે, ફ્રીમાં તો બાળ્યા, પણ કોન્ટ્રાક્ટરને એમ કહેવામાં આવ્યું હતું કે આ સ્મશાન જે તમે બાળશો એને અમે ગ્રાન્ટ આપીશું તમને. કોઈ ગ્રાન્ટ આપતા નથી, જેના કારણે જે કોન્ટ્રાક્ટરો છે એ મજબૂર છે, એમની જોડે મજબૂરીથી બીજા જે સ્મશાન આવે છે એમાં આ લોકો પૈસા વધારે લઈને એની ભરપાઈ પૂરી કરે છે. તો હું આપના માધ્યમથી કમિશનર સાહેબને, મેયર સાહેબને વિનંતી કરવા માગું છું કે જે સ્ટેન્ડિંગનો ઠરાવ છે એ ઠરાવ પ્રમાણે પેમેન્ટ લેવામાં આવે 410 રૂપિયા. સાથે સાથે અહીં તાત્કાલિક અસરથી સીએનજી બનાવવામાં આવે, જેનાથી ગરીબ લોકો ફ્રીમાં એમની લાશ બાળી શકે. આ ગરીબી મોંઘવારીની અંદર ગરીબોની દશા શું છે એ આપણે મન જાણીએ છીએ. તો હું આપના માધ્યમથી આ વિનંતી કરું છું. મને વિશ્વાસ છે કે અમારી માંગણીને તાત્કાલિક असर એનું નિરાકરણ આવશે જ. अगर आपको दिलचस्प और जानकारीपूर्ण वीडियो पसंद है तो हमारे YouTube चैनल मुस्लिम ऑफ गुजरात को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा संदेश दूर दूर तक पहुँचे. आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है. शुक्रिया.